فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہوگا، اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے پیشانی پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ واہ، زبردست زبردست پوسٹ ہے۔ جیسے کہ ہم کسی مالدار کو دیکھیں، مالدار کو دیکھ کر غریب آدمی دل میں حسد کرے کہ اس کا مال جاتا رہے، حسد ہی بولتے ہیں اس کو۔ حسد کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے، نہیں کسی کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے زوال زائل ہونے کا، اس کے ختم ہو جانے کا وہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے۔ تو اب مثلا کسی مالدار کو دیکھ کر یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مال جاتا رہے تو یہ حسد کہلائے گا۔ اب پھر اس کی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ اگر خواہ اسی خواہش کرتا جیلیسی ہے تو گناہ گار ہے، اور اگر ان مانو کرے کہ یہ مالدار ہے تو اپنے مال کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، اس کو رشوت پولیس کو دے دی تو فلاں کو دے دی تو بدماش کو دے دی، پٹوا دیا اس کو، جو کیا اس کو اٹھوا لیا، مال ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کے مال کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس کا مال جاتا رہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچیں، تو اب یہ گناہ بھری حسد نہیں ہے، اب گناہ نہیں ہوگا، بلکہ تو اچھی خواہش ہے، مسلمانوں کی ہمدردی ہے کہ اس کا زور ٹوٹ جائے، یا کوئی طاقتور ہے، طاقت ہونا بھی تو ایک نعمت ہے، اس کی چلی جائے طاقت اس سے، تو یہ بھی حسد ہے۔ لیکن اب وہ طاقت کی وجہ سے اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے بلا وجہ، تو اب اس کے لیے اس کی طاقت چلی جانے کا ارادہ کرنا کہ یہ طاقت چلی جائے اس کی، تاکہ غریب مظلوم راحت کا سانس لے، تو یہ بھی اچھا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ تو خیر میں نے ویسے ضمناً عرض کیا کہ کسی کو دیکھ کر اس پر حسد کرنا، حالانکہ اس کا اندر کی کیفیت ہے، ظاہر دیکھ کر حسد کیا، کہ مثلا ظاہری طور پر یہ مالدار ہے، اب اس کو دیکھ کر حسد کیا، مگر اس کو جو اندرونی معاملات ہیں یہ اگر اس کی پیشانی پر آتے تو ان پر رحم آتا۔ مثال کے طور پر کسی مالدار پر حسد کیا، لیکن اب اس کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ بیمار ہے، اور یہ اس کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی ہے یا کینسر ڈکلیئر ہوا ہے،
یہ اس کے سب لکھا ہو، مال بہت ہے اس کے پاس لیکن گلے سے اترتا نہیں ہے اس کے کھانا، گلا بند ہو گیا، کینسر ہو گیا اس کو، تو کوئی بھی ایسی مصیبت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یا اس کو کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے. بعض مالدار ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے ان کی، نیند کی گولی کھائیں گے، شروع میں نیند آئے گی، پھر ڈوز بڑھتا جائے گا دوا کا، اس کی نیند کی گولی کا، 1 سے 1.5، 1.5 سے 2، 2 سے 2.5، اس طرح. پھر ایک اس کا پیریڈ آتا ہے کہ چاہے 10 گولیاں بھی کھا لے نیند نہیں آئے گی. تو اب اس کو نیند نہیں آتی، لیکن مال دیکھ کر کسی کو حسد ہوئی، یہ پتہ نہیں کہ یہ بیچارہ اس کو نیند ہی نہیں آتی، ساری رات کروٹیں لیتا ہے. تو یہ اگر اس کی پیشانی پر سب آ جاتا تو اس کے مال کے بجائے اپنے اوپر یوں ہوتا کہ مجھے نیند تو چین سے آتی ہے. تو اب یہ حسد جو تھی اس کے بجائے اس پر رحم آنے لگے گا کہ بیچارہ اتنا دکھی آ رہی ہے. خالی مال ہی تو مسائل کا حل نہیں ہے، مال سے دوا ملتی ہے، شفا تھوڑی خریدی جا سکتی ہے. مال سے دوست آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، وفا تھوڑی ملتی ہے، وفا خریدی نہیں جاتی. نعت خوان کو آواز اچھی ملی ہوئی تو اب اس سے بھی حسد ہوتا ہے. بعضوں کو ہوتا ہوگا جس کی آواز صحیح نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ کہ اگر نعت خوان کی اندرونی کیفیت پتہ چلے، کہ گھر کے دکھ پتہ چلیں، اس کے روزگار کے دکھ پتہ چلیں، اولاد کے دکھ پتہ چلیں اگر ہیں تو واقعی سے دکھ ہو کہ وہ دکھ آپ کو نہیں ہے، تو اب حسد کے بجائے جبکہ وہ پیشانی پر آ گیا مثلا پتہ چل گیا آپ کو، تو اب رحم آئے گا کہ یار اس سے زیادہ تو میرے پاس نعمت ہے، یہ تو بیچارہ ٹھیک ہے آواز اچھی ہے لیکن اتنا دکھی آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے، مطلب کہ یہ بہت اچھا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ دل کی کیفیت ظاہری کچھ ہوتا ہے، دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیران شورا کسی سفر سے واپسی تھی، وہ تربیتی سیشن تھا، تو اسی پر مطلب وہ ایک اپنی کسی سفر کا معاملہ بیان کیا کہ ایک ملک میں کسی نے اسلامی بھائی کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے غائبانہ تعارف کرایا تھا کہ بڑی مالدار اور بڑا نام تھا ان کا. تو کہا کہ بہرحال ان کیا کوئی حلقہ لگا ہوا تھا، تو وہاں پر میں گیا بھی تھا. تو کہا بعد میں اس نے کہا کہ 10 منٹ چاہیے. وہ 10 منٹ بیٹھ کے مجھ سے الگ سے اس نے کچھ باتیں کی اپنی پرسنل. تو کہا وہ جو پرسنل باتیں کر کے اس نے جو اپنے آپ کو پیش کیا نا کہ وہ کتنا پریشان اور معاملات میں گھرا ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ شاید اس ملک کا سب سے غریب یعنی جو ہے نا بندہ یہی ہے. یعنی یوں بظاہر مال ہے، بظاہر آسائش ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت اندر سے جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا، جیسا ابھی آپ نے بھی چند ایک مثالیں دیں. مالدار بعض اوقات ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، جی جی. رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگ نہیں آتی ان کو. وجہ کہ اتنے قرضے آ گئے ہوتے ہوں، تو اس میں ٹینشن لے گیا. یا بعض اوقات یہ کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، اس کے بعد 10 ارب روپے، لیکن کسی کے 5 ارب روپے کوئی کھا جائے بالفرض، یا پھنس جائیں، سو جائیں، ڈوب جائیں، تو اس کو ٹینشن تو آئے گا. یہ ٹینشن ہارٹ فیل کا سبب بنے گا، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس کو بے چینی رہے گی، نیند اڑ جائے گی. تو یوں مطلب ہے کہ ہم تو دیکھیں گے کہ یار یہ تو اربوں پتی ہے، لیکن اندر سے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. یا اولاد کا اس کو سکھ نہیں ہوتا، اولاد آوارہ گردی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ دکھ چھوٹا دکھ نہیں ہے. کسی کی اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کو وہ یا تو لفٹ نہ کرائے، جواب نہ دے، یا جھگڑے کر کے الگ ہو جائے، تو ماں باپ کو اس کا جو دکھ ہے نا یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے. اتنا دکھ ہوگا. کسی کے باغ کا پھل جو ہے اس کو کیڑا لگ جائے تو ظاہر ہے کہ مالی کو اس کی تکلیف مالی ہی سمجھ سکتا ہے. تو وہ ماں ہی اس کے دکھ کو سمجھ سکتی ہے جس کی اولاد اس کے ساتھ، یا اس کا باپ ہی سمجھتا ہے جو کہ اس کی اولاد نافرمان ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. تو یہ دکھ چھوٹے تو نہیں ہے، بظاہر مالدار ہے، مال کو کیا کرے، آگ لگائے، مال کام تھوڑی آتا ہے. میں نے دیکھے بہت بڑے مالدار، کھانا نہیں اترتا، مال بہت ہے، کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے، نلکی سے لکوڈ، وہ بھی کب تک، آخرکار موت، الموت.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले, नमाज मुस्तफा पढ़े, खुदा के सामने झुके, सहाब भी यही करे, मुबल्लिगी सभी कहे, चलो नमाज को चले। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बरोज़ क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बरकत वालों की तरफ जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है। हाजी जमजम रज़ा अत्तारी के बड़े बेटे मोहम्मद जुनैद रज़ा अत्तारी का बयान है कि अब्बू जब किसी भी मामले में हमारी इस्लाह फरमाते तो बसा औक़ात बाद में माफ़ी मांग लेते और कहते आपका दिल दुख गया होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। हाजी जमजम रज़ा के बारे में फजीलत कि बच्चों को अगर कभी डांट डपट कर भी ली तो बाद में माजरत कर लेते थे कि दिल दुख गया हो तो माफ़ कर देना। माशाअल्लाह, मेरे ख्याल में कभी ऐसा भी किया होगा कि एहसास हुआ होगा कि वो रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरा ये क़यास है। वरना बार बार बच्चे से इस तरह किसी अदब सिखाने के लिए और इस्लाह के लिए उस्ताद या माँ बाप डांटे और फिर यूँ करें तो बच्चा तो शेर बबर बन जाएगा, तो सुधरेगा ही नहीं। तो ये माफ़ी मांगने का भी मौका महल हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़मानो मोहम्मद हमाद और ज़मान तल्लुक़ मर्दान सरदे अमीर हुसैन सबर में 10 वाली चीज़ ने सवाल जमातों ने कम कमेटी चालू शुरू दाखिल चालू शुरू और दे वर्ष एहतियात कुल पकार दें। पश्तो ज़बान में किए गए सवाल का खुलासा ये है कि आजकल अक्सर मसाजिद में कमेटियाँ होती हैं, ये इरशाद फरमाएं कि कमेटियों का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, यानी कब से शुरू हुआ, और जो कमेटी में होते हैं उन्हें क्या नियतें और क्या एहतियातें करनी चाहिए। मस्जिद की इंतज़ामिया से मुराद अब ये दौर कब से शुरू हुआ ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता शुरू से ही हो, क्योंकि वरना मस्जिद की देखभाल करेगा कौन अगर इसकी इंतज़ामिया नहीं बनाई जाएगी और यूँ इसको छोड़ दिया जाएगा तो फिर कुछ तरकीब बन नहीं पाएगी। संभालने के लिए एक घर भी है तो संभालने वाले तो होते हैं ना, लेकिन अब इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से चल रहे हैं। मुजाविरी तो वो शुरू से चल रही है मस्जिदों की, जैसे कि काबे के भी मुजाविर होते थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले होते थे, पहले से वो चले आ रहे थे। वो जैसे कि चाबी रखने वाले वगैरह, गालिबन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भी काबे शरीफ की तौलियत थी, मुतवल्ली थे आप, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मस्जिद की इंतज़ामिया को क्या क्या नियतें करनी चाहिए, सब मस्जिद की इंतज़ामिया को वक्फ़ के मसाइल सीखने चाहिए, वरना तो ये क्या करेंगे, वक्फ़ के मसाइल नहीं पता होंगे तो, क्योंकि मस्जिद एक वक्फ़ ही की मतलब यानी कि चीज़ है। इस तरह का मदरसा चलाता है या इस तरह कि वक्फ़ की किसी भी चीज़ को जो डील करता है तो उसको पता तो हो कि ये वक्फ़ होता क्या है, इसके मसाइल क्या। अभी सारा कोर्स अभी बैठे बैठे मदनी मुज़ाकरे में तो नहीं हो सकता, के लिए मुताला करें, उलमा से बैठकर मुशावरत करें, वरना जो गड़बड़ें हो रही होती है मस्जिदों में। अब जैसे रमज़ान शरीफ आई, रमज़ान शरीफ आएगा ना तो रंग रोगन किया जाएगा, पुरानी दरिया उठाई निकाली, नई दरिया बिछाओ करो। अब अगर ये मस्जिद के चंदे से होता है तो मसाइल, अच्छा जिसने पहले से रंग करवाया उसका रंग अच्छा, और वैसे ही अगर ज़रूरत नहीं है, रंग दुरुस्त है, तो अब इस पर बिला वजह रंग करना कि भाई रमज़ान शरीफ आ गया, तो ये भी इसराफ में जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा। मस्जिद के पैसों से किया तो और वबाल आएगा। किसी पार्टी से पैसे स्पेशली इसके लिए
تب بھی پرانا رنگ جس کو آپ پرانا کہہ رہے ہیں تو یہ پرانا نہیں ہے، جبکہ یہ ہے مطلب بالکل فریش، اس میں کوئی سی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس پر دوبارہ رنگ کرنا پڑے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں. یہ سب علماء ہی ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ تعالی علی محمد. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری، اس پر سوال آیا ہے کیا کاروباری حضرات صرف فرض رکعتیں پڑھیں اور اس کی عادت بنا لیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی؟ جو فرض ادا کیے وہ تو ہو جائیں گے، لیکن سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک برا اور بار بار کا ترک گناہ. گناہ پر عذاب جہنم کی حقداری. اس کی عادت نہیں بنے. سنتیں چھوڑنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی. البتہ جو مفتی فتویٰ لکھتے ہیں اور ان کی اتنی مصروفیت ہوتی ہے فتویٰ لکھنے میں، اس کا بھی ایک مطلب کرائٹیریا ہے کہ اتنے حد تک اس کی مصروفیت ہے تو اس کو سنت مؤکدہ معاف ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے سنت مؤکدہ معاف، لیکن میں تو سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوڑتا ہوں. مؤکدہ تو پڑھتا ہوں، غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوڑتا. یہ بیپاری کو کہاں سے معاف ہو جائیں گی؟ بیپاری کو تو جماعت بھی معاف نہیں ہے، بیپار کی وجہ جماعت سے بھی نماز پڑھنی ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو تو صرف تجارت کی مصروفیت، وہ تو پھر اس کے لیے ابی بن خلف نے جو نمازیں ترک کرے گا وہ اپنی تجارت کی سستی کی وجہ سے، تو اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوا. بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑا کرے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. حوالہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 21. تو یوں یہ تجارت کی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز میں کوئی مطلب اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے. بالکل سوال ہی نہیں ہے. زیادہ پڑھنی چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے، تجارت دی ہے. نوکری پیشہ جو ہوتے ہیں بیچارے بہت بعض اوقات آزمائش میں ہوتے ہیں، تو شکرانے میں سارے نفل بھی پڑھنے ہیں. خیر اب تو وہ شکرانے کی کیا، نفلیں تو منسوس ہیں. ظہر میں جو 2 نفلیں آخری، اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ عشاء میں، مغرب میں، یہ سب تو ویسے ہی سب کو پڑھنی چاہیے. اللہ توفیق دے. تو ماضی میں ایک بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے کہنے سے بھی مجھے پتہ چلا، انہوں نے نماز کی کوئی بات چلی تھی تو کہ بہت مصروفیت آپ کے سامنے، یہ ٹائم نہیں ملتا. میں گھر پہ جا کر 5-6 نمازیں پڑھ لیتا ہوں رات کو. گھر پہ جاتا ہوں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یوں مجھے کہا انہوں نے. پھر بھی ان کو سمجھایا میں کہ یار یہ ڈنر میں اگر بریک فاسٹ اینڈ لنچ وتھ ڈنر تینوں ایک ساتھ کر لیا اگر نہ کمزوری ہو جائے گی. تو یہ کمزوری ہو جائے، ایمان کمزور ہوتا ہو تو ہو جائے، بدن کمزور نہ ہو. یہ بہرحال غلط ہی ہے. قضا کرے گا تو گناہ گار ہوگا بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے. ایک دفعہ اسلام آباد کی سڑک سے میں گزر رہا تھا، کسی نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. سڑک کی ایک طرف میں نے دیکھا پولیس کی گاڑی کھڑی ہے اور مطلب وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے، مگر نماز کا وقت تھا تو وہ سڑک پر ہی شاید جائے نماز یا کوئی سا بچھا کر یہ نمازوں کی ترتیب انہوں نے جاری رکھی تھی، ایسا مجھے لگا. تو مجھے میرا بیان بھی شاید یہ پولیس والوں میں تھا. تو میں نے کہا ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، جس کو پڑھنی نہ نماز وہ پڑھ لیتا ہے یار. جی پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے. ہاں یہ عرب ممالک میں سا. میں تو یہاں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں دیکھا؟ جی پاکستان. ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. تو جس کو پڑھنی ہے نماز وہ وضو بھی وضو کا بھی اہتمام کر لے گا، تو جائے نماز بھی ہوگی، قبلے کی سمت بھی دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ. جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اہتمام وہ اپنا شاید کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے.
मुझे कुछ ऐसा वाक़या याद आ रहा है कि मैं अरब अमारात में था, गाड़ी का कोई ऐसा आगे हादसा हो गया था या हमारी गाड़ी किसी से टकरा गई थी या किसी ने पीछे से टक्कर मार ली थी, तो वहाँ तो कानून है, आपको पता है कि भाग नहीं सकता जब तक पुलिस आएगी, चालान नहीं बनाएगी। वहाँ वैसा हादसा होता है ना, ट्रैफिक जाम कर देते हैं बाज़ औक़ात, पहले ये केस निपटते। तो खैर तो हमारी गाड़ी भी इस तरह फंसी हुई थी, या आगे कोई हादसा हो गया था, पूरा भूल गया हूँ। नमाज का टाइम आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गाड़ी छोड़ के करीबी मस्जिद में चले गए थे, नमाज कदा हो जाती और ना, इतना रश लगा हुआ था। जब मुझे पुराना के वाक़या याद आ रहा है, इस हिसाब से मैंने अर्ज़ किया। तो वाकई जब मैं आपने फरमाया कि नमाज का ज़हन हो तो आदमी रास्ता निकाल ही लेता है, नमाज छोड़ने वाली नहीं है, नमाज और वक्त के अंदर ही पढ़नी है। इतना थोड़ा मेहरबानी करें आप सब देखने सुनने वाले, अभी सुने या कल सोशल मीडिया पर अगर ये कोई क्लिप चलता हो तो सुने, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने मोबाइल में प्रेयर टाइम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, रिक्वेस्ट है आपको, बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी जगह पर भी आपके लिए कोई ऐसी आजमाइश हो सकती है, आप फ़ौरन पहले तो नमाज का टाइम ज़रूर चेक करें कि मेरी नमाज का वक्त कौन सा है, ताकि नमाज उसके वक्त में अदा की जाए, और उसी में किबला डायरेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगी। फिर किबला डायरेक्शन भी चेक करके ताकि आप अपने वक्त पे कि इसके पूरे मामलात के साथ अपनी नमाज अदा कर सकें। मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमीर सुन्नत और बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पे, जिस तरह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी बराह रास्त देखा जा रहा है, वहाँ भी सवालात का सिलसिला जारी है। SMS के ज़रिए ये सवाल कर रहे हैं मोहम्मद साजिद रज़ा, ये कह रहे हैं क्या गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए क्या फिर से वज़ू करना ज़रूरी है? नहीं, अगर गुस्ल दुरुस्त हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक आज़ा वज़ू धुल चुके। एक और सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या चोरी का माल बेचने वाले से ख़रीदारी करना दुरुस्त है? चोरी का माल पता है कि ये चोरी का है, या गालिब गुमान ख्याल जमता है कि ये चोरी का है, दोनों सूरतों में उससे उस चीज़ को ख़रीदना नाजायज़ है, गुनाहगार हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक मंजर दिखाते हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पर, ज़रा देखिए। क्या लिखा हुआ है? पढ़ने में आ रहा है आप सबको? क्या पढ़ने में आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं बताया, शायद मैं कुछ पढ़ने में आ रहा है। अल्लाह। अमीन भाई, आपको कुछ पढ़ने में आ रहा है? अल्लाह। आपको मदनी चैनल पर जो इस्लामी भाई अच्छा फैज़ान मदीना में जो हैं, इनको कहीं दिखाइए इस्लामी भाइयों को फैज़ान मदीना में जो हैं अल्लाह किसको पढ़ने में आ रहा है? अच्छा हुज़ूर, ये रोटी पर अल्लाह लिखा है, ज़रा बताइए ना क्या है। इसलिए मैंने भी बताया कुछ नहीं था, मैं कहा पहले मैं देख लूं कि हाँ जो है वो सबको नजर आ रहा है, ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये चंद रोज पहले मैं नाश्ता कर रहा था, तो रोटी पर मुझे ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ नज़र आया, तो मैंने वो टुकड़ा अलग कर दिया, हसन नज़र आ गए, दिखाया इनको अल्लाह। अब वो टुकड़ा इसने पकड़ लिया, वो थैली लाया प्लास्टिक की, उसमें डाल दिया। नहीं तो मैं पहले भी इक्का दुक्का सब मौके हुए, तो ये हसन रज़ा इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो खैर मैंने कहा मैं तो सैयद साहब को दूंगा। तो सैयद साहब हमारे यहीं फैज़ान मदीना के सैयद साहब हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के तालिब इल्म हैं, और कारी साहब अच्छे कारी हैं, मदनी चैनल पर आते हैं, फैज़ान मदीना के कराची के मौज़िन भी हैं। तो मैंने कहा मैं तो इनको दूंगा, तो ये इनको हसन रज़ा को पढ़ाते हैं, इनके उस्ताद हैं, हिफ्ज़ करवा रहे हैं। तो वहाँ लिए गए, तो बोले नहीं मैं रखूँ। मैंने कहा तुम उनसे भले हासिल कर लेना, मैं मुझे इनको देना है, शायद ये तुमको दे, तुम बोलना मुझे दे दो, वो ठीक है। तो इनको इनको दिया इन्होंने। मैंने हसन रज़ा आ गए, मैंने इनको पूछा क्या हुआ, तो आपको दिया? बोला मुझे नहीं दिया। फिर खैर मैं क्या कहा था, इन्होंने सैयद साहब ने इनको मिसाल दी, और मिसाल में बोल नहीं सकता अपने मुँह से,
قائد صاحب نے کہا تھا کہ ایک باغ ہے، اس میں آپ اور سارے پھل لگے ہیں، آپ ان کو توڑ کے نکال سکتے ہیں، لیکن میں نہیں نکال سکتا، اور آج مجھے ایک پھل مل گیا ہے۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس جب گئے روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے دے دیں سید صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ملتا رہتا ہے، آپ باغ کے اندر ہیں، وہاں سے جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، میں تھوڑی لے سکتا ہوں، تو آج مجھے مل گیا تو پھر میں آپ کو کیسے دوں؟ آج باغ کے مالی نے میرے کو دے دیا۔ یہ اس کی کہانی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح کوئی ہمارے کسی اس پر اگر کوئی سے ماشاءاللہ مقدس نام آتا ہے تو یہ اس کے تعلق سے ہم کیا ایک اچھا شگن کے طور پر ہی لیں گے، اچھی علامت کے طور پر لیں گے؟ جی جی، ظاہر ہے کہ وہ اب یہ ایمان افروز ہے، اس میں کوئی باغڑ بلّا نہیں بنا ہوا، شیر چیتا نہیں بنا ہوا، میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ، اس میں ذات، اور اللہ کے نام میں تو کیا شان ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے درشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ سے شروع ہوا نا، تو جب اللہ پاک کا نام اس طرح اللہ لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ پاک کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیا، تمام اس کے ناموں اور اللہ پاک کی تمام صفتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اللہ کہنا۔ تو الحمدللہ میں بھی اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں اکثر، تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا۔ روٹی پر یہ قدرتی طور پر توے پر یہ پکی ہوئی ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ایسا اینگل بنا نا کہ وہ اللہ اس پہ ثبت ہو گیا، نقش ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ اچھا ہی شگون ہے، ظاہر ہے وہ میرے رب کا کرم ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اللہ کو مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے، اللہ پاک کی شان ہے۔ دیکھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو بکو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو بکو، تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ، اے عفو اللہ یہ کلپ اے آئی سے بنایا گیا ہے۔ انظر إلى السمكة الصفراء، السمكة البيضاء، هل ترى أنها تفتح فمها؟ انظروا، السمكة تفتح فمها كثيرا، هل هي تشرب الماء؟ لا، بل أظن أنها تتنفس. ولكن كيف تتنفس؟ ألا يدخل الماء في أنفها؟ سبحان الله، سبحان الله. هذا سؤال ذكي ومحير حقا. تعالوا معي لنسأله فضيلة الشيخ عن هذا الأمر. سيدي، لدينا سؤال، كيف تتنفس الأسماك تحت الماء دون أن يدخل الماء في أنوفها؟ سیدی، ہم بچوں کا ایک سوال ہے کہ مچھلیاں پانی کے اندر سانس کیسے لیتی ہیں؟ کیا پانی ان کی ناک میں نہیں جاتا؟ ماشاءاللہ، بڑے دنوں سے اس سوال کبھی کبھی یاد آتا تھا۔ پہلے تو اس طرح کا بچوں کا دکھاتے تھے عربی کا، تو آج پھر ماشاءاللہ چلا ہے، بڑا دلچسپ، اور جو عربی جانتے ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف۔ سانس یہ ناک سے کہا جاتا ہے کہ مچھلی ناک سے سونگھتی ہے اور یہ گل پھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ اب پانی ناک میں یہ چونکہ سانس نہیں لیتی، ضرورت نہیں سونگتی ہے، تو یوں سانس میں پانی
जाता, तो ये सूरत नहीं है। अच्छा, फिर पानी अगर इसमें जाए भी मछली के पेट में, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि तो मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकती ना। ये तो रहती ही पानी में, पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाती है। अच्छा, ये गल फड़े क्या होते हैं? रिल्स, गिल्स, क्या गिल्स, गिल्स, अच्छा गिल्स क्या होते हैं? इसका अगर दिखा देते ना कि ये होते हैं गल पड़े, ये यहाँ से मतलब वो कंगियाँ नजर आती हैं लाल लाल बाद मछली की, ये सर के हिस्से में गर्दन के पास, अगर मछली आपने कभी देखी हो, तकरीबन ने देखी होगी, तो ये जो कंगियाँ नजर आती है ना, ये हिस्सा गलफड़ा कहलाता है। ये गलफड़ा नहीं है, तो मुंह है। ये जो साइडों पे जो कट नजर आ रहा है ना, इसके अंदर कंगी नुमा वो होते हैं, कंगियां लाल लाल। ये बाजों की कंगियां नरम होती, खाई जाती हैं, बाजों की नहीं खाई जाती, सख्त होती है। लेकिन जनरली तो ये फेंक देते लोग, खाते नहीं है, सर भी फेंक देते हैं। हालांकि मछली का बेहतरीन हिस्सा सर है। बांग्लादेश में सर खाया जाता है, तो ये बांग्लादेशी अक्ल बहुत होती है इनमें, आपको वास्ता कम पड़ा होगा, अक्लमंद होते हैं। केरला, एक इंडिया का एक वो सूबा है केरला, वहाँ सर बहुत खाया जाता है मछली का, बड़ा शौक से खाते हैं और बकसरत खाते हैं, पता चला। और केरला वाले अक्लमंद भी माने जाते हैं और दुनिया भर में नजर भी आते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं केरला के, इसमें काफ़ी मुस्लिम आबादी भी बहुत है उसमें केरला में, ये समझदार होते हैं, ज़्यादा समझ। हमारे यहाँ सर नहीं खाया जाता, सर खाते हैं। अब मछली का सर नहीं खाता, तो लोगों का सर खाते हैं, यूँ समझ लो। तो जो लोगों का सर खाता है उसमें अक्ल कम होती है, फजूल बहसें कर करके जो सर खाते हैं तो वो समझदार नहीं होते। ये गलफड़ा दिखाया निकाल के, अब वाज़ेह हो गया। ये लाल लाल जो नजर आ रहा है ये गलफड़ा है, और इसमें भी धोखा की भी सूरत होती है। बेचने वाले इसमें कोई कलर डाल के इसको लाल कर देते हैं। ये लाल जो होता है ना, ताज़े की निशानी होता है। ये बासी मछली इस तरह गाहक को टिका देंगे लाल करके, धोखा, गुनाहगार होते हैं हर इस तरह। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, टेक्निक। मछली के अजाइबात एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसमें इस तरह की मालूमात मछली की आपको मिल जाएंगी। मुख्तसर रिसाला है, बड़ा दिलचस्प रिसाला है, ना पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मछली पकाने के तरीके भी लिखे हैं, यानी कि और बड़ी बड़ी मछलियों के वाक़यात, इनकी कैफियत, और शायद शुरू करेंगे तो छोड़ने को दिल ना करे। ये मालूमात आपको मिलेंगी। मुख्तसर रिसाला अब इंशाल्लाह ये बता देंगे कितने पेज है और क्या इसका प्राइस। मछली के अजाइबात मकतबतुल मदीना का रिसाला 53 सफ़हात हैं और 20 रुपीज़ 20 रुपये में आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 20 रुपये में जी 53 पेजेस। जल्दी बुकिंग करवा लें, ख़त्म हो जाए, क्यों नया छपेगा तो फिर ज़्यादा, फिर चार्ज ज़्यादा होगा इसका। महंगाई कितनी बढ़ गई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी ने क्या खूब नसीहत कही, सीमेंट से भी एक नसीहत हासिल होती है, जोड़ने के लिए भी नरम होना जरूरी है, और जबकि जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्यारे मुर्शिदी, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? प्यारे मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज है, मेरी वालिदा मोहतरमा का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप दुआए सलामती फरमा दीजिए। करीम आपकी अम्मी जान को शिफा अता फरमाए, उनकी आँखें रोशन रहें, ताकि काबे की सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कर सकें और कुरान करीम देख कर पढ़ सकें। माशाअल्लाह, नरम सीमेंट जो है वो नरम होती है, तो अगर कोई तामीर करनी है, ईंटें जोड़नी है, तो वो नरम होगी तो ही जुड़ेंगी। अगर वो सीमेंट सख्त है तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं ना, तो बिल्कुल नरम नरम होकर फिर रख के, अब ये सूख कर सख्त हो जाएगी, तो उसको जोड़े रहने के लिए सख्त बनना ज़रूरी है। तो ये सख्त रहेगी तो ये ईंट जुदा नहीं होगी, जुड़ी रहेगी। अगर नरम ही रहती है तो फिर फ़ायदा ही नहीं था, वो जुड़ती नहीं इससे। तो यूँ रिश्तेदारियाँ जो हैं ये नरमी के साथ इसको ऐसा जोड़ दें और ऐसे सख्त जुड़ जाए कि दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते तोड़ ना सके, है ना। कान में बोलते हैं, यूँ तोड़वा देते हैं, मतलब गीबतें करके तोड़वा देते हैं,
चुगलियाँ खा के तोड़वा देते हैं। तो आपके रिश्ते ऐसे मजबूत हों कि दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़वा ना सके। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तू जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। ये क्लिप हाजियों की राहनुमाई के लिए है। दादा जान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं तो तैयार हूँ, आपने तैयारी नहीं की। दादा जान, मैं तो नए कपड़े पहने तैयार हूँ। बेटा, हज और उम्रा के लिए खास कपड़े होते हैं। खास कपड़े वो क्या होते हैं? ये बगैर सिली हुई 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है जो हज और उम्रा करने के लिए मर्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हमजा बेटा, ऐसा लिबास पहनने के हम आदी नहीं होते, लिहाजा घर ही में एहराम बांधने की प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाज अफराद एयरपोर्ट पर एहराम बांध रहे होते हैं। एयरपोर्ट्स पर रश की वजह से आपको वक्त ज्यादा लग सकता है। मेरा मशवरा तो यही है कि घर ही से एहराम बांधकर अपने सफर का आगाज कीजिए, क्योंकि घर पर आप सुकून के साथ अच्छे और बेहतर तरीके से एहराम बांध सकते हैं। दादा जान, हम भी जहाज में एहराम बांधते, कितना मजा आता। हमजा बेटा, जहाज में कपड़े बदलना मुश्किल होता है क्योंकि आगे पीछे दाईं बाईं लोग बैठे होते हैं, और ताखीर होने की सूरत में मुमकिन है कि मीकात भी गुजर जाए। दादा जान, मीकात ये क्या है? क्या फरमाते हैं अमीर अहल सुन्नत हमजा के सवाल के बारे में कि मीकात क्या है, और उसके साथ साथ एहराम बांधने की प्रैक्टिस एयरपोर्ट पर और जहाज में एहराम बांधने की एहतियातें अपने तजर्बात की रोशनी में हाजियों की रहनुमाई फरमा दीजिए। हज का पुरबहार मौसम है और अशहोर हज बरकतें लुटा रहे हैं। ज़िक़ात शरीफ भी ये हज का महीना है। तो जिसको मतलब है ना कि उम्रा या हज करना है, तो ये एहराम की अगर बांध कर पहले प्रैक्टिस घर में कर लेना, चल सकता है कि नहीं, उठ बैठ सकता है कि नहीं, क्योंकि वो इसका तजर्बा होता नहीं है। ख़ास करके तहबंद में मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर सही नहीं बंधेगा तो आप वो मूवमेंट करना आपके लिए दुश्वार होगा। तो किस तरह बांधना किसी से सीखना भी पड़ेगा तजर्बाकार से, तो ये आप मूवमेंट कर सकें। फिर ये कि बाद लोग नाफ के नीचे हो जाता है, वो ऊपर का कपड़ा उठ जाता है, तो अब नाफ के नीचे से लेकर दोनों घुटनों समेत ये चारों तरफ जो इसका गोलाई में एरिया है, सब के सब ये सत्र में दाखिल है मर्द के, ठीक है ना। औरत का सत्र तो और भी बड़ा है। तो ये बाज़ लोगों का नाफ के नीचे होता है, तो ये पेट का वो हिस्सा नज़र आता है, तो ये गुनाह का काम है। दूसरों के सामने इसको खोलना, अपने लिए भी बिला ज़रूरत खोलना, ये भी जायज़ नहीं है। सत्र खोलना, ये ख्याल रखिएगा। तो यूँ मतलब ये कि इसकी प्रैक्टिस आप करने, इसमें नमाज की मूवमेंट जो होती है, सज्दे में जाना, झुकना, उठना, ये भी इसमें घर में आप कर रहे हो। वाकई बहुत दुश्वारी होती है। बाज़ औक़ात फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहना हो ना, अब वो एहराम संभाले या नमाज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिस अच्छा, और ऊपर की भी प्रैक्टिस कर ले एहराम की, कि वरना ये कि इधर से खुल जाएगा, उधर से खुल जाएगा, पेट से ऊपर चला जाएगा, पीठ खुल जाएगी, कभी हट जाएगा। तो ये इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुनासिब होगा। और एहराम फुल साइज़ का हो, सस्ता लेने के शौक़ में कहीं ऐसा ना हो कि आपको आजमाइश बढ़ जाए। वैसे तौलिया का एहराम मैंने मुनासिब महसूस किया है कि हवा से जल्दी नहीं उड़ेगा, थोड़ी बहुत हवा से जाम हो जाएगा। तो ये अब गर्मियों में थोड़ा आजमाइश होती है इसमें। और तहबंद चाहे तो मोटे कपड़े का भले पहन लें, लेकिन तौलिया ऊपर होगा तो आसानी। ये बाज़ सूरतों में कि दोनों तौलिया हों तो आसानी होगी, बाज़ सूरतों में दोनों कपड़े की चादरें होंगी तो आसानी होगी। फिर सीज़न वाइज भी इसका हिसाब होता है कि कौन सा आपको मुवाफिक आए। कंधा खुला रख कर बाज़ लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, तो ये मकरूह तंज़ीही,
मकरूह तंज़ीह है, कंधा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। क्या क्या एहतियातें करनी, ये भी शायद सवाल है। तो ये तो सारी वो रफ़ीकुल हरमैन में लिखी हुई है, तो इसकी तो पूरी लिस्ट है। अच्छा, अब मीक़ात के ताल्लुक़ से अर्ज़ करता हूँ कि मीक़ात उस जगह को कहते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा के जाने वाले को बग़ैर एहराम से आगे जाना जायज़ नहीं, चाहे वो तिजारत के लिए जा रहा हो, किसी दोस्त के पास जा रहा हो, या अपना घर है उसका मक्के शरीफ में इसलिए जा रहा हो, किसी तरह भी इसको अगर मक्का मुकर्रमा जाना है तो मीक़ात के बाहर से वो चला है। सपोज करो कि पाकिस्तान से चला है, अब वो जाता है मक्के शरीफ में कि इसका उम्रे का इरादा नहीं है, तो अब मक्के शरीफ जाना चाहता है, तब भी ये एहराम के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। अब वो एहराम चाहे उम्रा शरीफ का हो चाहे हज का हो, एहराम वाजिब है, ये ख्याल रखिएगा। ये ड्राइवरों के लिए, बेचारों के लिए बड़ा मसाइल होते हैं, ये आना जाना कर रहे होते हैं बगैर एहराम के, मीक़ात से बाहर चले जाएंगे फिर मीक़ात के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और ये एहराम ज़रूरी है। तो मीक़ात का तो मैंने बता दिया कि वो अच्छा मीक़ात फिर मुख्तलिफ हैं। अब हम पाकिस्तान में जाएंगे तो मीक़ात ऐसी कोहे यलमलम, ये जद्दा शरीफ से 70 किलोमीटर पहले जो लिखा हुआ है कि वो आ जाती है मीक़ात। जद्दा शरीफ ये मीक़ात के बाहर नहीं है, जद्दा शरीफ जो है ये हिल में है। मीक़ात और हरम के दरमियान जो मकाम होता है उसको हिल बोलते हैं। तो जो जद्दा शरीफ में और मक्का पाक जाना चाहता है, जद्दा शरीफ में रहता है जैसे मक्का पाक में, इसको एहराम वाजिब नहीं है, क्योंकि ये मीक़ात से के बाहर से नहीं आ रहा ना, तो हिल के अंदर से हरम में जा रहा है, तो वो जायज़ है उसके लिए। तो जद्दा शरीफ जो जा रहे हैं, जैसे यहाँ हज के लिए जाएंगे तो इनके लिए जो बेहतर तरीका वो हमजा के दादा जान ने बताया ना, वो दुरुस्त कि पहले से मतलब बांध ले। हवाई जहाज़ में बांधने का मौका मिलेगा नहीं, कहाँ कपड़े बदली करेंगे, कैसे बांधेंगे, दुश्वारी होगी। हाँ, अगर शिप जो होती है सफ़ीना मदीना, पहले तो चलते थे, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं चलते, दूसरे मुल्कों का पता नहीं है, सफ़ीने जाते हूँ तो सफ़ीने में शुरू से एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबा सफ़र होता है, तो वो बाद में वहाँ मौका मिल जाता है, जगह कुशादा होती है, तो वहाँ एहराम बांध ले। अच्छा, एहराम बांधने से यानी कपड़े दोनों लपेट लिए तो एहराम की पाबंदियाँ शुरू नहीं हो जाती, ये दूसरे लिबास की तरह उसमें रहेगा, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदियाँ कब शुरू होंगी? जब एहराम की नियत करेगा, पाबंदी अब भी शुरू नहीं होगी। नियत के बाद लब्बैक या इसकी मिसल जब तक नहीं कहेगा, एहराम की पाबंदी शुरू नहीं होगी। तो नियत, अच्छा, 2 नफल, ये नफल ये ज़रूरी नहीं है, यानी अगर किसी ने एहराम की नियत करी मगर नफल नहीं पढ़े, मसलन मकरूह वक्त था तो नफल पढ़ना इजाज़त नहीं है, इस तरह, या वैसे सुस्ती की वजह से उसने नफल नहीं भी पढ़े, तब भी एहराम की नियत मुमकिन है, कर ले, ठीक है। ये सुन्नत ये है कि वो नफलें पढ़ के पहले नफलें पढ़े, तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो अब ये कि एहराम की नियत करके, जब एहराम की नियत करेंगे कि मीक़ात से पहले करनी है, मीक़ात के बाद करेंगे तो मीक़ात चूँकि आपने क्रॉस कर लिया बग़ैर एहराम के, जाना ही मक्के शरीफ था, तो अब ये कि दम वाजिब हो जाएगा। यहाँ तर्के वाजिब पर दम होता है। एक कुर्बानी जिन शराइत की, जिस यानी बकरे की जो शराइत है कुर्बानी के, उन्हीं शराइत का बकरा, वो भी हुदूद हरम में। हुदूद हरम बहुत है, काबा शरीफ भी हरम में, मस्जिदुल हराम भी हरम में। मस्जिदुल हराम को लोग समझते हैं हरम है, बेशक वो हरम शरीफ है, लेकिन इसके बाहर भी हरम है और मीलों तक हरम फैला हुआ है। तो ये हुदूद हरम में दाखिल हो गया, तो अब ये कि कुर्बानी जो करनी होगी उसको हुदूद हरम में ही करनी होगी। वो जो दम वाजिब हुआ, और इसको ना खुद खा सकता है ना किसी गनी को यानी मालदार को खिला सकता है, ये गरीबों में सदका होगा। अच्छा, अब कोई मीक़ात में आ तो गया बगैर एहराम के, अब वो दम से बचना चाहता है,
उसका तरीका ये कि मिकात के बाहर निकल आए, मिकात के जब बाहर निकल जाएगा फिर वहां से एहराम बांधकर दाखिल हो जाए हरम में, तो अब ये कि वो दम जो उसका माफ हो जाएगा। ये सहूलत है, लेकिन ये कौन कर सकता है? आपको ले कौन जाएगा हरम के बाहर? वो तो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके पास गाड़ियाँ होती हैं और वो उनको ये सूरतें बन सकती हैं, आम आदमी को नहीं बन सकती सूरत। ये चंद मतलब मसाइल इसके अर्ज किए मैंने, बाकी पाबंदियाँ जो है वो तो उसकी तफसील तो काफ़ी है, क्या मतलब हराम है, क्या मकरूह है, क्या इजाज़तें हैं, तो ये पूरी लिस्टें उसमें रफ़ीकुल हरमैन में मौजूद है, वहाँ से देख लीजिए। जो मकतबतुल मदीना किताब है रफ़ीकुल हरमैन हज की किताब, वो मतलब डिटेल है उसमें। बहार शरीफ के छठे हिस्से में भी ये मसाइल लिखे हुए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये रफ़ीकुल हरमैन, तो ये 330 रुपये इसका हदिया मीनिंग प्राइस कीमत है। रफ़ीकुल हरमैन 351 इसके पेजेस हैं, 330 रुपीज़ इसकी प्राइस है, कीमत है। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। कस्साबी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि हलाल रोजी का भी एक सबब है, मगर इसके छोटे छोटे मसाइल जानना भी बहुत जरूरी है। गोश्त फरोशों का मदनी मुज़ाकरा आप जरूर तशरीफ लाइएगा। इंशाल्लाह इसमें जानवर काटने के जो अहम मसाइल है, गलतियां होती हैं, वो भी बतानी है। कुर्बानी के दिनों में भी देखते हैं लोगों को भी समझ नहीं आती, जानवरों को जिस तरह बाजों का ये गिराते हैं, फिर घसीटते हैं पत्थरों पर, कंकरों पर, तो सबको अल्लाह से डरना चाहिए, किसी भी जानवर को इज़ा नहीं देनी चाहिए। तो फिर कस्साबों और उनके पेशे से मुंसलिक मसाइल की रहनुमाई के लिए देखिए 28 अप्रैल 2026 बरोज मंगल करीबन रात 9:15 बजे बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया सवालों के हिकमत भरे जवाबात इरशाद फरमाएंगे। कस्साब और इस पेशे से वाबस्ता अफराद के साथ साथ दीगर आशिक़ान रसूल भी इस मदनी मुज़ाकरे में लाजमी शिरकत फरमाएं। ये मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा। याद रहे, फैज़ान मदीना कराची में इशा की नमाज बाजमात 9:15 बजे है। इसमें जो कुर्बानियाँ करवाते हैं ना, जो मतलब जो बुकिंग करवाते हैं हमारे गोश्त फरोश इस्लामी भाइयों से, कस्साब इस्लामी भाइयों से, तो जो इस तरह की बुकिंग करवाते हैं और जो जिनके जानवर बाकायदा ज़ब्ह होते हैं, उन सब के लिए इसमें जो कुछ सीखने को होगा वो अपनी मिसाल आप होगा, अल्लाह ने चाहा तो जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो भी, और जिनके यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं वो भी, और जो कुर्बानियाँ देखते हैं वो भी, यानी यूँ समझिएगा मजमूई तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आशिकान रसूल के लिए ये एक बेहतरीन मदनी मुज़ाकरा होगा। और जो इस्लामी बहनें होती हैं जिनको गोश्त की इतनी मालूमात नहीं होती, उनके लिए भी ये कम फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हर एक को इस मदनी मुज़ाकरे को ज़रूर देखना चाहिए, और जो कराची फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में आ सके उसको आना चाहिए। अच्छा, आप में से कई गोश्त लेने के लिए तो जाते होंगे, कई देखने सुनने वाले, तो जिनसे गोश्त लेते होंगे उनको तो आप जानते होंगे, तो उनको भी दावत है भाई आप मेरे साथ आइएगा। आप भी जितने इस्लाम, कई मतलब हज़ारों इस्लाम पेशा जाते होंगे गोश्त लेने के लिए मार्केटों में, और कोई ना कोई गोश्त वाला छोटे जानवर का, बड़े जानवर का ये है, तो वो भी आ जाए। अच्छा, मुर्गी वालों को भी महरूम ना करे, जो मुर्गी काटते हैं उनको भी लेकर आ जाएं, क्योंकि ज़िबा से तो उनको भी ताल्लुक़ होता है, तो उसमें भी जो बेहतियातियाँ होती हैं तो उनको भी अल्लाह ने चाहा तो शामिल कर लिया जाएगा। तो या जो इनके फ़ायदे की बातें होंगी वो भी बता दी जाएंगी। अभी पिछले दिनों वो कैटल फार्म वालों के साथ जो सिलसिला हुआ हमारा सवाल जवाब का, इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनेगी और इसकी रिकॉर्डिंग तो हुई है, इंशाल्लाह इसको ऑन एयर करेंगे। उनको भी ऐसे मतलब के वजीफ़े और बरकत की, बल्कि अमीर सोने जो बयान किया तो बयान का मौजू था मालदार बनने का तरीका। मौजू इसी बयान इसी मौजू पर था, मालदार बनने का तरीका। तो वो भी अपना मतलब दिलचस्प तरीन मौजू था, और उसमें भी बड़े प्यारे प्यारे वाक़ियात और चीज़ें बयान हुई हैं। तो यूँ मतलब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो आप सब ने 28 अप्रैल 2026 को इस मदनी मुज़ाकरे में
ضرور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. پاکستان میں اور بیرون پاکستان اجتماعی قربانی جن کے تحت ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں، اور جن قصاب سے وہ بکنگ کرواتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور اجتماعی طور پر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے. کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. یہ سنٹینس کیوں کہا؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے جھوٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مگر آسانی کے لیے اور کبھی فائدے کے لیے ہم سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کیا واقعی جھوٹ ایک مجبوری ہے یا اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ نہ بولو نا تو کام ہی نہیں چلتا. بزنس میں، روزمرہ کے معاملات میں لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے. کیوں بہرے ہو جاتے ہیں کیا؟ اب بہرے نہیں، سچ بتا دو ان کو، صحیح قیمت بتا دو، سیدھے سیدھے بات کرو تو بولتے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیتے ہیں. اب تھوڑا سا گھما پھرا کے تھوڑا جھوٹ کا مسالہ لگاؤ تو کسٹمر بیٹھ بھی جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے بات، پھر آخر میں ہم اس کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچ بھی دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے، ہم نے جھوٹ کو ہے نا تھوڑا سا سمجھ کر نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. تو کیا کریں؟ سچ بولیں، سب جگہ سچ بولیں. ایز اے مسلم سچ ہی بولنا چاہیے نا بھائی. پھر ہو گئے کام، چل گئے بزنس. تو بزنس چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے. بالکل سچ بول دیں گے تو کوئی بزنس نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ، تو تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے. اگر سچ بولنے سے نا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو جانے دیں. آپ تھوڑا سا سوچئے کہ وہ تعلق کیسا تھا کہ جو جھوٹ پہ کھڑا تھا. سب ہی جھوٹ بولتے ہیں. سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے مسعود بھائی. نیت تو صاف ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں غلط راستہ جو ہے نا صحیح نیت سے درست نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ شیخ کی طرف چلتے ہیں. شیخ آپ نے مسعود بھائی کی باتوں کو بھی سنا اور میں نے بھی کچھ باتیں کی ہے کہ جھوٹ بولنا لگتا ہے کہ نا عادت اور مجبوری دونوں ہی ہو گئی ہے. تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا درست کیا ہے. جھوٹ سے بچنا یہ درست ہے، جھوٹ خراب چیز ہے یہ درست ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے یہ درست بات ہے، اور جھوٹ کو مجبوری بنا لینا یہ نہ درست ہے. جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ کہنا یہ بھی نہ درست ہے، غلط ہے. تو جھوٹ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور جھوٹے کا ویسے دنیا میں بھی اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر وہ کبھی سچی بات کرے نا تب بھی شک پڑتا ہے کہ یار یہ بول رہا ہے نا، اس لیے تھوڑا یار سوچ سمجھ کر اس کی بات پر اعتماد کرنا. پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، اور میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. بعض اوقات کہ عادی لوگ اس طرح بولتے ہیں، تجربے کی بات ہے، میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے، حالانکہ اس کے صریح جھوٹ اپنے سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات، کھلے جھوٹ. تو یوں بولنا یہ مطلب، اور پھر اس کو معاذ اللہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ بہت خطرناک ہے. ایک فتاوی رضویہ شریف کا ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں جزیہ، اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی موجود ہے. تو میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا، استفتاء ہے نا، فتویٰ پوچھا گیا. عمر ایک فرضی نام ہے، عمر نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے، یہ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ ہی تو بولتے ہیں. اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا. یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں. اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا. الجواب، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے بالصواب. حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد 3 صفحہ حدیث نمبر 2373. مزید اعلیٰ حضرت اب اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہاں تک
तो गुनाह कबीरा ही था, बड़ा गुनाह था जो आदमी की हलाकत और बर्बादी को बस है, काफी है। आगे उसका कहना कि मैंने झूठ बोला तो क्या बुरा किया, सही कलेमाए कुफ्र है, खुला कुफ्र है। इस पर लाजिम है कि तजदीद इस्लाम करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे, इस्लाम से निकल चुका है, तौबा करे इस कुफ्र से, नए सिरे से कलमा पढ़ के मुसलमान हो। और अगर औरत रखता हो तो अज सरे नौ, नए सिरे से इस्लाम लाने के बाद उससे तजदीद निकाह यानी नए सिरे से निकाह जरूरी है। निकाह भी रिन्यू करना होगा उसको, वो निकाह टूट चुका है। इसका हवाला फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा 149 था 150। तो ये मतलब झूठ में बड़ी दिलेरी के साथ बेबाकी से लोग कलाम कर रहे होते हैं। एक तो झूठ बोलते होते हैं, फिर झूठ की तायद में ये जुमले जो बोल रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले के मैंने झूठ कहा तो क्या बुरा किया, झूठ को अच्छा कहा ना इस बदबख्त ने, साहिल ने तो बताया कि कहा किसी ने तो वो इस्लाम से ही निकल गए। ये झूठी गवाही के ताल्लुक से ये फतवा है। तो बहरहाल ये कि झूठ चूँकि कुरान और हदीस से इसकी मजम्मत है, कुरान करीम में भी है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो झूठ को अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये बुरा है। हदीस पाक में झूठ से बचो कि झूठ हक ताला की नाफरमानी के साथ है, और ये दोनों यानी झूठ और हक ताला की नाफरमानी जहन्नम में ले जाते हैं। झूठ निफाक के दरवाजों में से एक दरवाजा है, निफाक और मुनाफकत। अपने मुसलमान भाई से झूठ बोलना बहुत बड़ी खयानत है। जो शख्स झूठ बोलता रहता है उसे रब ताला के यहाँ कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। झूठ रिज़्क़ को तंग कर देता है। झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाले पर अल्लाह पाक नजर रहमत ना फरमाएगा। बात करते हुए झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत यानी बर्बादी है, तबाही है। झूठे शख्स को क़यामत तक कब्र में अजाब दिया जाता रहेगा। काश हम सब सच बोलने वाले बन जाएं, कभी भी झूठ ना बोले। अल्लाह पाक हमें झूठ की तबाहकारियों से महफूज फरमाए। अब यह कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता, और ये जो है ना कि कारोबार नहीं होता, तो क्या जो सच बोलते हैं भूखे मरते हैं? औलिया किराम जिनके मज़ारों पे आज भी रौनकें और लोगों के हुजूम में, भले सदियां हो गई इनकी वफात को, ये सच्चे लोग थे, तो आज इनके पीछे लोग हैं। और झूठे ताजिरों के पीछे कौन है? इनकी कब्रों पर तो कुत्ते लौट रहे होते हैं, इनको कौन पूछता है? झूठ के बगैर काम बहुत अच्छा चलता है, समझे। और कुरान करीम ने भी हमें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। देखो झूठों का तज़किरा आया तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये भी कुरान शरीफ की आयत। और ये भी कुरान शरीफ की आयत कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अगर झूठ के बगैर काम चलता ही ना होता तो लानत उन पर क्यों भेजी गई? और अगर सच बोलना इतना ही बुरा है कि झूठ बोलेगा तो ही गुजारा होगा, सच बोलेगा तो भूखा मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा माज़अल्लाह, फिर अल्लाह पाक तो फरमा रहे कि इनके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। तो अहलुल्लाह जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे सच्चे होते हैं। तो हमें इनके साथ होने का कुरान करीम में फरमाया गया है। तो इसलिए झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, सांच को आँच नहीं है, समझे। हमेशा सच बोलना चाहिए। जितना भी जिंदगी में झूठ बोला है, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, नादिम होकर सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। और झूठ बोलकर किसी की हक तलफी अगर की है या उसकी दिल आज़ारी की है तो वो फिर उसके
यानी कि तलाफियाँ भी बाकी रहेंगी, माफ़ी मांगना या जो नुकसान पहुँचाया है झूठ बोलकर माली तौर पर, तो वो भी अदा करना होगा, ये तलाफ़ी है, या वो माफ़ कर दे। बहरहाल लेके हमेशा सच बोलना है, सच्चों की माशाअल्लाह कद्र है, सच्चों यानी कि कारोबार में भी जो सच बोलता है ना, शुरू में हो सकता है इसकी आजमाइश हो, ग्राहक चले जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक का जहन बन जाएगा कि यार ये बंदा यार बिल्कुल रियल काम करता है, साफ साफ बोल देता है कि इसमें ये खराबी है, मेरी चीज़ में लेना है तो लो। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दूसरों को बताएगा ना, फिर इसके पास ग्राहक बढ़ जाएंगे कि यार ये सही आदमी है, ये चीज़ सही देता है। और झूठ जो है ना, ये पाप छापरे चढ़ी पोकारे छे, एक गुजराती कहावत है कि गुनाह जो है छप्पर पे चढ़ के ऐलान करता है। तो जो झूठा होता है ना, झूठ बोल के कारोबार करेगा, आहिस्ता 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 लोगों को पता चलता जाएगा, उसका एतमाद उठ जाएगा, झूठेगा, भरोसा नहीं करेंगे लोग। अल्लाह पाक हमें सच्चा बनाए और सच्चों का साथी बनाए। मेरा रब सच्चा, उसके महबूब सच्चे, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब है सादिक, सादिक यानी सच बोलने वाला। अल्लाह में सादिक अमीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा कदमों में रखे और इनके फरामीन के मुताबिक हमें हमेशा सच बोलने की सआदत बख्शे, और झूठ से अल्लाह करीम हम सबको बचा कर रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं झूठ न बोलूं कभी गाली न निकालो, मैं झूठ न बोलूं कभी गाली न निकालो, मैं झूठ न बोलूं कभी गाली न निकालो। अल्लाह मर्ज से तू गुनाहों के शिफा दे, अल्लाह मर्ज से तू गुनाहों के शिफा दे। अखलाक हो अच्छा मेरा किरदार हो सुथरा, अखलाक हो अच्छा मेरा किरदार हो सुथरा। महबूब का सदका मुझे तूने बना दे, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे। हैदर अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ जड़ावाला से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि बापा जान आप इरशाद फरमा दें कि हज किस पर फ़र्ज़ है, और बाज़ लोग हज फ़र्ज़ होता है और फिर भी हज नहीं करते, तो उनके बारे में इरशाद फरमा दें कि उनके बारे में क्या हुक्म है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ की अर्ज़ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। हज फ़र्ज़ के लिए कि उसके पास ख़र्चा भी हो रास्ते का, और यहाँ मतलब यानी कि भी इसकी औलाद वगैरह ये भी तलफ ना हो, ज़ाया ना हो, फिर ये कि रास्ते भी महफूज हों वगैरह, डिटेल काफ़ी इसमें हज फ़र्ज़ होने की तफसील है। अब रास्ते भी महफूज हैं, और मेन मतलब जो है ना कि वो अखराजात, आने जाने का खर्च, और अल्लाह पाक की तौफीक हो तो इस फ़र्ज़ को अदा करने वाले बिल्कुल करते हैं, बल्कि करने वाले हर साल नफल हज भी कर रहे होते हैं, और जिनको तौफीक नहीं है तो फ़र्ज़ भी नहीं करते, हालांकि पैसों का ढेर होता है इनके पास। हज करना चाहिए जो हज नहीं करता फ़र्ज़ होने के बावजूद, इसके लिए वईदें हैं अज़ाब की। जैसे फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे हज करने से ना हाजत ज़ाहिरा माने हुई, ने ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत ना हो कि जिसकी वजह इन्हें रुकावट ना बने, कोई ऐसी ज़रूरत जिसके लिए ना बादशाह जालिम इसके लिए रुकावट बने, ना कोई ऐसा मरज़ जो उसे रोक दे, ऐसा बीमार है कि नहीं कर सकता, फिर बगैर हज किए, इन मजबूरियों के बगैर फ़र्ज़ होने के बावजूद, तो फिर बगैर हज किए मर गया, तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर,
जिस पर हज फर्ज है और कोई रुकावट नहीं है, जैसे रुकावटें बयान हुई, इसके बावजूद वो हज किए बगैर मर जाता है, तो ये इसमें खतरा है ईमान का, बुरे खात्मे का, बुरी मौत का खौफ है कि चाहे वो यहूदी होकर मर जाए, चाहे नसरानी होकर मर जाए, नसरानी क्रिश्चियन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल है कि नामहरम औरत के सर पर हाथ फेरना कैसा? जायज़ नहीं है इसके बालों को हाथ लगाना। औरतों को भी बचना चाहिए, बाज़ बुजुर्गों के आगे ये सर झुका देती हैं, फिर अब उनके बुजुर्गी बेचारों की खतरे में पड़ जाती है और हाथ बढ़ा देते हैं, जीती रहो। अब मार दिया बेचारी को, क्या जीती रहो। ये हो रहा है, मतलब ज़माने में हाथ चूम रही होती हैं, ये चुमवा रहे होते हैं। अल्लाह करीम सही इस्लामी पर्दा नसीब फरमाए। SMS के ज़रिए सवाल आया है, जो शौहर अपनी बीवी पर अपने दोस्तों को तरजीह देते हैं और अपने दोस्तों को तो वक्त देते हैं, बीवी को वक्त नहीं देते, और अपने दोस्तों की वजह से बीवी का दिल दुखाते हैं, हर वक्त दोस्त दोस्त करते हैं, अपने दोस्त की हर बात मानते हो, बीवी किसी बात पर अपनी राय दे तो झड़क देते हैं, ऐसे मर्द को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे और बीवी की सूरत में क्या करना चाहिए? अब ये कितनी बातें वो मानते, कितनी नहीं मानते। बीवी बोलते हर वक्त घर पे रहो और दोस्तों को टाइम मत दो, तो भी मसाइल होंगे। अच्छा, फिर ज़्यादा घर में रहेगा तो भी परेशान हो जाइए, फिर वो टक टक करेगा कि ये पकाओ, वो हटाओ, ये रखो, ये देखो यहाँ क्या पड़ा है, ये कचरा कल से मैं देख रहा हूँ, नमक कल ज़्यादा डाल दिया तो देखो आज बराबर। ये किचन में जाकर मतलब यानी कि रहनुमाई शुरू कर देंगे, चूल्हा जलाना तो आता नहीं साहब को, बिरयानी बनाने के मशवरे दे देंगे, इस तरह डालो, उस तरह करो, तो ये भी होगा। फिर घर में ज़्यादा होगा तो बीवी को जितना हस्बे ज़रूरत अगर टाइम देता है तो फिर मज़ीद थोड़ा बहुत दोस्तों को देता है, कारोबार को देता है, और किसी तरह वो ऐसी हक तलफी नहीं करता जिसको शरीयत हक तलफी करार दे, तब तो ज़रा वो मुजरिम नहीं है। अब वो क्या सूरत है, तो इन्हें सबको यानी कि बैलेंस करना चाहिए, वरना दोस्तों का कम होता है, बीवी को ये शिकवा होता है कि अपनी माँ को ज़्यादा टाइम देता है, माँ बहन के पास एक गुस्सा पड़ा होता है, मुझे टाइम नहीं देता, तो ये इसमें बाज़ वक़्त जेलसी जो है ना वो भी कार फरमा होती होगी। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कई आम और बड़े शहरों में जो इस वक्त हालात हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर ये सवाल किसी इस्लामी बहन की तरफ से आया या उसके किसी नुमाइंदे की तरफ से है, तो शायद ये हज़ारों इस्लामी बहनों की नुमाइंदगी कर रहा होगा यह सवाल, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि सुबह या 10-11 बजे जितने बजे भी काम पर गए, अब ये नाश्ता लेकर भी गए, लंच लेकर भी गए, अब ये रात को आएंगे, खाना खाएंगे, और रात को खाना खाने के बाद अब ये कहेंगे मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास, तो ये अब रोज़ाना रात को ये दोस्तों के पास चले जाएंगे। अच्छा क्या काम है, कुछ नहीं है, वो फुटपाथों पे जाना है, चाय पीनी है, दूध पत्ती पीनी है, रात को 1:30 बजे 2 बजे ये आएंगे, फिर ये सुबह मतलब के सोते रहेंगे, फिर ये उठ के जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सुबह 7-8 बजे जाना होता है ऑफिस पर, तो वो रात देर तक जागने का उनका शायद इतना रूटीन नहीं होती होगी, लेकिन बाज़ों को है कि ये फिर आएंगे और चले जाएंगे। अब ये माँ बाप को भी शिकायत है, यानी ये बीवी को शिकायत है, एक मसला तो एक अपनी जगह पर है, अब ये वालिदैन को भी शिकायत है कि ये आता है, खाता है और चला जाता है। यानी एक किसी वालिद ने कहा था अपने बेटे को, बेटा ये घर है, तूने घर को होटल बना लिया है, खाली सोने आता ना खाने आता, बाकी कोई और काम है भी कि नहीं है घर के अंदर। तो इस तरह के जो नौजवान जो शादीशुदा हैं वो ना अपने मतलब बच्चों की अम्मी को वक्त दे पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को वक्त दे पा रहे हैं, और जो घर में फिर मसाइल पैदा होते हैं। वालिदैन के लिए भी यही प्रॉब्लम है कि वो आते हैं, चले जाते हैं, दोस्तों बैठते हैं और अपनी रात को बर्बाद करते हैं, फिर देर तक रहेंगे बाहर, घर आएंगे तो घर में फिर देर तक उठाएंगे। तो ऐसे अगर जो हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ इख्तियार करते हैं, मैं इसके एक वर्ड कह देता हूँ, जो गैर ज़िम्मेदाराना इस तरह का अपना अंदाज़ इख्तियार करते हैं, उन मर्दों को आप क्या समझाएंगे? ज़ाहिर है कि जो मतलब मैंने अर्ज़ किया ना कि वो मैंने जामे जवाब दिया था अभी, कि अगर हक तलफ़ी जिसको देखो इस्लाम जिसको हक तलफ़ी करार दे, हक तलफ़ी वो होगी। जैसे मैंने कहा बीवी बोले कि तू मेरे सामने बैठा रहे, तो ये भी नहीं दुरुस्त ना। जब ये अपना जो भी हुकूक अदा करता है, टाइम देता है, घर के कामकाज भी कर लेता है,
بچہ بیمار ہو جائے تو کلینک بھی لے جاتا ہے بیچارہ, بیوی کو بھی لے جاتا ہے, پھر بھی بعض اوقات عورت کی عادت ہوتی ہے کہ یہ گلا شکوہ کرے. اسی طرح بعض شوہر بھی اسی طرح مطلب بڑے مسئلے کھڑے کرے ہوتے ہیں, عورت کو مطلب ہر وقت تنگ کریں گے یہ. وہ جیسے میں نے مثال دی کہ ماں, اچھا ماں بہنوں میں تو وہ شوہر پڑا رہتا ہے بعض اوقات جب اکٹھے رہتے ہیں تو یہ کہ جیسا موقع جیسا ہی ہے, مطلب جنرلی طور پر جو حالات ہوں, جس طرح کے معمولات ہوں اور شریعت سے وہ ہٹ کر نہ ہوں, تو اس میں مرد کو عورت کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کا ماحول خوشگوار رہے, حالات مطلب درست رہیں اور آپس میں کوئی ناراضیاں نہ ہو. اب بیوی کی کوئی فرمائش ہے, کوئی بیوی کوئی مطالبہ کرتی ہے, تو اب یہ کہ آپ دیکھ لیں, یہ چاہے شرعاً واجب نہیں ہے اس کا مطالبہ پورا کرنا, لیکن آپ کے اس مطالبہ پورے کرنے سے آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو رہی ہے. یہ آپ سے خوش ہوگی, جھگڑے نہیں ہوں گے, مسائل نہیں کھڑے ہوں گے, نفرتیں جو ہیں یہ نہیں بڑھیں گی. تو اس طرح کی فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے. یہ حکمت عملی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. نہ بیوی کو اتنی فرمائشیں کرنی چاہیے کہ وہ بیزار ہو جائے, نہ شوہر کو اس کی فرمائشیں رد کرنی چاہیے کہ اس کو نفرت ہو جائے شوہر سے. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے کہ شوہر کی بات کرتے ہیں تو یہ ماں بیٹے باپ بیٹوں کا بھی تو مسائل ہیں کہ موبائل, چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو, یہ موبائل پر لگا رہے گا, دونوں میں سے کسی کو بھی یہ لفٹ نہیں کرے گا, اس کو برا تو لگے گا. اسی طرح بیوی کے سامنے بھی وہ مطلب بیٹھا ہوا ہے, اب یہی لے کر یہ ہر وقت لگا رہے گا موبائل لے کر, تو اس کو بھی چیڑ تو ہو جائے گی نا. حالانکہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہی ہے, لیکن اس کو چیڑ ہو جائے گی کہ میری بات کا جواب نہیں دیتا, میرے ساتھ مطلب میرے کوئی بات نہیں کرتا, مسکراتا نہیں ہے, لفٹ نہیں کراتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے جو حسن معاشرت ہے اس کا خیال رکھے. تو حکمت عملی سے چلے گا تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے, چاہے پورا دن گھر نہیں جائے گا تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے اگر وہ حکمت عملی سے چلے گا. موقع و موقع کانٹیکٹ کرتا رہے گا, کام کا پوچھتا رہے گا, میں جو بھی ضرورت ہو میں لے آؤں, میں ابھی آؤں گا اتنے بجے تو میں لیتا ہوں گا. تو اس طرح کے اگر وہ کرتا تو جھگڑے نہیں ہوں گے. نو لفٹ کرے گا تو جھگڑے ہوں گے. پھر بیوی کا مزاج اپنا ہوتا ہے, عورت کا مزاج, مرد کا مزاج اپنا ہوتا ہے. ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی, چاہے دونوں کتنا عرصہ گھر سے باہر رہیں. اور اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو پھر چاہے گھر میں رہیں یا باہر رہیں, وہ کسی نہ کسی بات پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جیسا باہر ہونے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کس سبب سے باہر ہے, تو اس سبب کا بھی اثر پڑتا ہے کہ دیر سے آتا ہے یا سارا دن نہیں آتا, یہ کرتا کیا ہے, نوٹ کماتا ہے. خیر ہے, پھر کوئی ناراضی نہیں ہے, پیسے کما رہا ہے. ویسے اگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے تو ناراضی ہے کہ گھر پہ رہو, بچوں کو دیکھو, بچے بگڑتے جا رہے ہیں, ان کا خیال رکھو, یہ بھی کرنا ہوگا. بہرحال گھر کے حالات, اپنی زوجہ کی نفسیات, زوجہ شوہر کی نفسیات کو پرکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے, کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوں گے. جہاں اس میں چوک ہوئی, بھول ہوئی, منمانی کرنے بیٹھے تو لڑائی. اب یہ سارے درس و دروس ایک سوال جواب میں کیسے ہوں؟ یہ جو میں نے فارمولے دیے اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب یہ کہ عورت ہے مرد ہے دونوں کو مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ تادلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تعریف فرماتے ہیں. میں نے عبد النور بن علی سے سنا, وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو محمد صالح بن جنسوارن سے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا کہ ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد الرزاق بار بار اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان رہتے. جب بھی آپ کی بیوی آپ کو مارتی آپ اسے چھوڑ کر شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے.
ہم ایک دن ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ کپڑے خون سے لت پت ہیں اور سر پھٹا ہوا ہے. ہمیں دیکھ کر کہنے لگے کہ کل رات میں اپنے گھر میں تھا اور دروازہ بند تھا, اچانک ایک شخص نے اندر ہاتھ ڈال کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا. میں نے کہا تم کون ہو؟ بولا میں موسیٰ حروی ہوں. عبدالرزاق کہنے لگے مجھے انہوں نے کہا سنو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. فوراً کچھ کہے بغیر واقعہ بھی سنانا شروع کر دیا. ایک شخص نے سنا کسی علاقے میں مشہور ولی رہتے تھے, وہ 30 دن کی مسافت طے کر کے 30 دن کا ایک ماہ کا سفر کر کے ان سے ملنے چلا گیا. ان ولی کے شہر میں وہ شخص رات کے وقت داخل ہوا اور وہ رات ہی کو ان ولی اللہ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا. گھر کے اندر سے اس شخص نے ولی اللہ کی بیوی کی گفتگو سنی. بیوی نے بزرگوں کو کھانا دیا اور بولی اے ریاکار یہ پکڑ کھانا, اللہ کی قسم جتنا میں تجھے جانتی ہوں اگر لوگ بھی جان لیں تو تجھے پتھروں سے مار ڈالیں. وہ شخص عورت کی باتیں سن کر بزرگوں کے متعلق بدگمان ہو گیا. بولا میں اتنی دور سے ان بزرگوں کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا, تو ان کی بیوی کو تو زیادہ پتا ہے کہ یہ کیسے ہیں. یہ بغیر ملاقات کے واپس چل پڑے. پھر ان کو ذہن میں آیا کہ چلو اب آیا ہوں اتنی دور سے تو دیکھ ہی لیتا ہوں حضرت کو. جب صبح ہوئی تو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. شیخ کی بیوی نے بتایا کہ وہ لکڑیاں لینے جنگل کی طرف گئے ہیں. وہ شخص بھی جنگل کی طرف چل پڑا. شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان ہے اور شیر ان کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے. شیخ نے ان لکڑیوں کو جمع کیا, رسی سے باندھ کر شیر کی کمر پر لاد دیا. شیر ان کو آبادی کے قریب تک چھوڑنے آیا. شیخ نے لکڑیاں شیر کی کمر سے اتاری تو شیر واپس جنگل میں چلا گیا. اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر شیخ کے ہاتھ چوم لیے اور پوچھا حضور آپ کو یہ مقام, اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ شیر آپ کی خدمت کر رہا ہے؟ تو وہ چونکہ روشن ضمیر تھے, انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے دیکھا اس پر صبر کرنے کا نتیجہ یہ کہ بیوی کی سختی سے میں نے صبر کیا تو مجھے یہ مقام ملا. وہ برا بھلا کہتی تھی. پھر موسیٰ حروی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا اور تم وہ ہو عبدالرزاق جس کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے دلوں میں عزت ڈال دی, سوائے ایک بوڑھیا کے سب تمہارے ماتے ہیں. تو اگر تم اتنے ناشکرے ہو کہ اس کی بد اخلاقی نے بیوی کی بد اخلاقی پر بھی صبر نہیں کر سکتے. پھر موسیٰ حروی غائب ہو گئے. ان کی بات سن کر میں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گرا کہ دیوار میرے اوپر گر گئی جس کی وجہ سے میں زخمی ہو گیا. پھر وہی شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اب مجھے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سمجھانے کی حکایت واقعہ. تو اس طرح کے اور بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ کبھی بیوی پر صبر تو کبھی بیویاں ایسی کہ شوہروں کی بدسلوکی پر صبر کر کے درجے پائیں. تو اس لیے اگر کوئی بدسلوکی کرتا بھی ہے تو صبر کریں. بدسلوکی کرنے والے شوہر یا بدسلوکی کرنے والی بیوی سے کچھ نہ کچھ منافع بھی تو حاصل ہوتے ہی ہیں نا, سب سمجھتے ہیں. تو ان منافع پر ان نفعوں پر نظر رکھے. جو ان کی طرف سے سکھ ملا اس پر توجہ کرے, جو دکھ ملے ان کو ایوائڈ کرے. ہو سکتا ہے کوئی گھر پہ بیٹھ کر سن رہی ہو بھی بڑی تیز اور ولایت کے درجے طے کرا دے, اور اس کا شور بولے دیکھ سن, وہ بولے آپ سنو, آپ چاہتے ہو کہ شیر آپ کی لکڑیاں اٹھاوے تو بس ہاں پاڑ دے تو ہو سکتا ہے درجہ مل جائے اور وہ بیوی جہنم کی حقدار ہو جائے. ایسا بولنے والی کہ میرا شیر تو جہنم کی کتیا ہے کہ جو مطلب شوہر کو ستائے گی نہ تو جہنم کی حقدار نہیں تو کیا یار, ایسا کائے کو بولے گی. سمجھدار بیوی کبھی نہیں بولے گی بلکہ خدمت کرے گی. بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی بھی ہوگی شریعت کے دائرے میں. ہر جگہ مطلب ہم اسلام کے پابند ہیں, جتنا اسلام نے ہم کو حکم دیا اتنا کرنا ہے. پھر مروت میں کہ جتنا مطلب یہ کہ دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے اتنا ان کو کرنا ہے. ورنہ یہ کہ خالی ناپ تول کر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ اب کر ڈالیں اور کچھ کا کچھ
ہو جائے. تو یہ دونوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، تو سب ان کی پاسداری کریں اور ان کا علم حاصل کریں. لیکن بعض بس شوہر بھی ایسے خر دماغ ہوتے ہیں کہ بیچاریاں جو ہے نا چین بول جاتی، اتنا ستاتے ہیں، بات بات پہ ان کی فرمائشیں ان کی پوری نہیں ہوتی اور بے تکی بے ڈھنگی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں، اور جس سے وہ عورت بدزن ہو جاتی ہے. پھر کیا وہ چک 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 اور بعض اوقات 1 2 3. تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور آپس میں سب ایک دوسرے کو سمجھیں، پیار محبت سے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہ فیس بک سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ طواف میں بہت رش ہے اور دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اب باہر نکلنا مشکل ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ بغیر وضو طواف کیا جا سکتا ہے؟ بغیر وضو طواف نہیں کرے گا، جہاں سے ٹوٹا ہے یہ اس کو یاد کر لے کون سے پھیرے میں ٹوٹا ہے اور وضو کر کے وہیں سے شروع کرے، یا نئے سرے سے وہ ادھورا پھیرا جو ہے وہ بھی یعنی کہ نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد. لیکن یہ کہ 7 پھیرے پورے کرے مطلب بے شک یہ اس طرح وضو کر کے آ جائے، بھلے رش ہے ٹھیک ہے ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزھا، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. زحمت میں تکلیف محنت. حج بھی تو کرنا ہے نا، ساری زندگی کے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں نا. کبھی آزمائش ہو جائے تو آدمی صبر و ہمت سے کام لے. اور مسئلہ ہے لوگ گھر آتے ہیں کام کاج کے اور سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، رات موبائل میں لگے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح کام پر چلے جاتے. ابھی اس کا تفصیلی مطلب اس ٹاپک پر یا اس طرح کی چیزوں پر بات ہوئی ہے. اب یہ تو ایسا مرض ہے، ایسا نشہ ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہو گیا ہے. اتنی مطلب نا سمجھی کا دور رہا ہے. خالی موبائل پر لگے رہتے ہیں تو اپنے کو لگتا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے، یہ بعض اوقات اپنا پیج چلا رہا ہوتا ہے. ہم جیسا آدمی آتا ہے نا، کبھی میں نے دیکھا کہ وہ موبائل والوں کا ایک رش ہو جاتا ہے، وہ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پیج پر یہ چلا رہا ہے. یہ چلا رہے ہوتے ہیں، جس کو چلا رہے ہوتے ہیں نہ کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہنے کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات تو بدقسمتی سے گیٹ اپ ان کا اسلامی ہوتا ہے، امامہ بھی پہنیں گے، داڑھی بھی ہے سمجھے، اور پھر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آدمی کو شرم آئے. یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ اچھے نہیں ہوتے. بھلے وہ گیٹ اپ اچھا ہے، باقی ان کا انداز اچھا نہیں ہے. بلکہ ایسے گیٹ اپ کو، مذہبی گیٹ اپ کو یہ بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ. لوگوں کو مولانا ہے دیکھا ہے، یہ ہے مولانا ہے ایسا، مولانا یوں کر رہا ہے. یہ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا بھی کر رہے ہوتے ہیں، منڈانا بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب لگے ہوئے سمجھو. لیکن ہر فرد نہیں کرتا. کرنے والوں کی بھی ایک تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے. سب کو مطلب پتہ نہیں کیا ہاتھ میں آ گیا ہے سوشل میڈیا. وہ اب اس میں کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی انسٹاگرام پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو کوئی فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے گناہوں میں اپنے اضافہ کر رہے ہیں. بہت اضافہ کر رہے ہیں، بہت اضافہ کر رہے ہیں. خدا کی پناہ. یعنی کہ جیسے مذاق مسخری والے بعض ایسے کلپ ہوتے ہیں جن میں کوئی لیسن نہیں ہوتا، یہ بھی وائرل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا غور سے. یعنی جس کو مطلب اگر یہ لہو و لعب نہیں ہے تو کیا ہے، جس کو ہم لوگ یہ وائرل کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹاٹا ٹاٹا کر کے ہنس رہے ہیں، تو اس کو بھیج دیا اس کو بھیج دیا. واٹ از دس؟ یہ لہو و لعب والے، یعنی کہ کھیل کود والے، مذاق مسخریوں والے، صرف اس میں مزہ آتا ہے، کوئی لیسن نہیں ہوتا، کوئی اس میں نہ عبرت ہوتی ہے. یہ عام طور پہ یہ مذہبی لوگ بھی اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیوں وائرل کر رہا ہوں. یہ گناہ کے کام ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں. تو یہ فضول نہیں. آپ یہ نہیں دیکھیں، آپ غور کریں کہ اس میں کوئی لیسن مل رہا ہے یا کسی کو مطلع کرنا ہے کسی وجہ سے کہ دیکھو یار یہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس کو کیسے سمجھائیں یار.
इस्लाह कैसे हो, कोई सबब हो या बताना मकसूद हो कि देखो ये कैसा लग रहा है, तुम इसे धंधे मत करना, बच के रहना, इन्हें कोई वजह हो कि ऐसी मतलब इन्हें कि बिला वजह बहुत चल रही है, काम मिल गया लोगों को। मजहबी क्लिप नहीं अच्छे लगते, ये बात तो है। मजहबी क्लिप आगे नहीं बढ़ाएंगे, गुनाह भरे फजूलियात वाले लहू लईब वाले। अब वो जैसे कि बकरीद आ गई तो वो टीले टीले जितने बकरे बना रहे हैं एआई से, इतने बड़े बड़े ढगे बनाएंगे, वो हम ढगा बोलते हैं मेमनी, शुद्ध मेमनी में बेल को, बड़े बड़े बेल बनाएंगे, बकरे उसे से बना रहे हैं। अब इसको वायरल करना और पर वाले घोड़े उड़ रहे होते हैं, तो क्या क्या एआई में भी अब ये नया इजाफा हो गया ना, फजूलियात और लहव लईब के ये जितने लहव है ना ये बातिल है। कुल्लु लहवी मुस्लिमिन बातिलुन, ये हदीस पाक है, इल्ला सलास, मगर 3 चीजें। अब वो 3 खेलों के अलावा बाकी खेल तो बातिल हैं, वो हदीस पाक उसके निशानदेही कौन कौन सा खेल। तो खैर, तो अब ये कि अब इसमें कोई नाजायज़ है, कोई मकरूह तंज़ीह है, मेरा ख्याल है मिक्स। उसमें फिर डिटेल और भी है, यानी उसमें उसूल बयान किए गए हैं, नियतें हैं, ज़रूरतें हैं जी। लेकिन ये जो क्लिप चलाते हैं इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जो बिल्कुल अब उल्टे सीधे बकरे बनाएंगे तो अब इनको मतलब ये कि गाय भाग रही है, उसको टक्कर मार रही है और ये हट जाता है और ये छलांग मारती है, व्हाट इज दिस। मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन ये लहव लईब नहीं तो क्या है ये। इसको हम मज़े से देखते हैं, मज़े से इसको दौड़ाते हैं, उड़ाते हैं, जो बटन दबाने में ये उड़ जाता है, इसका कोई लेसन नहीं है इसमें। हाँ, ऐसी कोई नीयत है कि गाय भागी उसने टक्कर मार दी, तो नीयत ये कि वो बच के रहना। बकरीद में ये बोलते हैं बड़ा गरीब जानवर है, घर का पला हुआ है, बच्चा भी चला लेगा, ये लो चला के देखो, वाकई उसकी मौजूदगी में और वो रेवड़ में बच्चा उसको चला लेगा। ये थोड़ा अपने रेवड़ से रोड पे आकर बताएगी गरीब किसको बोलते हैं, आ जाओ। फिर जो बाज़ औक़ात ये गाड़ियों की आवाज़ें, भोंपों की आवाज़ें सुनकर ये जो मतलब तमाशा बनाती है ना, कभी किसी को ठोक दिया, गाड़ी में सर घुसाड़ दिया, ये भी होता है, गाड़ी ये भी गाड़ी में डाल देगी सर, और क्या क्या लोगों को मतलब जख्मी करेगी। बाज़ बेचारे फौत भी हो जाते होंगे, राहगीरों पर भी, राहगीरों का भी खतरा होता है कि बेचारे वो बगैर लिए दिए सदमे आ जाएं। ये तो इसलिए बच के रहना, यूँ इस नीयत से किसी को दिया कि ये सब हो रहा है तो समझ में आता है कि अगर ये नीयत है तो खाली तफरीहन दे रहे हैं, तो फिर लहव लईब होना समझ में आ रहा है इसका। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे जल्दी कर, आज हमने ज्यादा से ज्यादा जानवर करने हैं। ये सारे प्रोफेशनल नहीं हैं, कुछ बरसाती भी हैं। आज हमारा प्यारा बकरा हमसे जुदा हो जाएगा। अदब का सिलसिला मज़नी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 18 अप्रैल 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, अमीर अहले सुन्नत ने अपना कलाम मैं मदीना छोड़ आया कहाँ तहरीर फरमाया था? जवाब, जद्दा शरीफ में। सवाल नंबर 2, अल्लामा आबिद सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह को क्या दीनी निस्बत थी? जवाब, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह के उस्तादों के उस्ताद थे। सवाल नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का एक लक़ब अमीन है, ये बताइए कि अमीन का क्या मतलब है? जवाब, अमानतदार। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, मोहम्मद इस्लाम अत्तारी न्यू हाला, बिनते अब्दुल अजीज़ अत्तारिया कराची, अहमद रज़ा बिन मलिक करम हुसैन बहावलपुर, मोहम्मद इलियास अत्तारी बिन अब्दुल रशीद शांगला सवात, मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद इलियास हैदराबाद, बिनते अब्दुल कयूम टंडोजाम। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी बिन अब्दुल रशीद शांगला सवात। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन और फ़ैज़ान मदीना कराची के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। माँ बाप को मोहब्बत से देखने का सवाब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब औलाद अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नजर करे तो अल्लाह पाक उसके लिए हर नजर के बदले हज्ज मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब लिखता है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, अगरचे दिन में 100 मरतबा नजर करे, फरमाया नअम अल्लाहु अकबर व अतयब, यानी हाँ अल्लाह पाक सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पाक है। या अल्लाह पाक जो कोई 70 सफ़ात का रिसाला वसीले की बरकतें पढ़ या सुन ले, उसे दुनिया व आखिरत में नेकियों की बेहतरीन जज़ा अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वसीले की बरकतें। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे, अमल जितना दुश्वार उतना ही वजनदार, गोश्त का टुकड़ा कबाब हो जाता, गुनाह से बचने का वसीला, 2 जन्नतें अता कर दी गईं और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब सादिक है, इसका मतलब बताइए। सवाल नंबर 2, जिस पर हज फ़र्ज़ हो लेकिन वो कोई शरई रुकावट ना होने के बावजूद ना करे तो उसके लिए क्या ख़तरा है। सवाल नंबर 3, जो तिजारत की मसरूफ़ियत की वजह से नमाज़ें तर्क करेगा उसका हश्र किस गैर मुस्लिम के साथ होगा। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 SMS नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं। इस्लाम में अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।